Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam drugore. Hrvam, zboruvame za vraćanje. Bludni od sin se vraća, ko potrošil svoj timot, zapišanovo životoslovo Isusovo. Padje na kolena i veli: tatko, pogrešiv pred tebe i pred neboto. Gledajte, so srce to da razbere, da se pokaje i da bude iscelen. Što si pogrešil? Luge to misle deka se bezgrešni, imat sebe pravednost. Znajte, proces na hristijanstvo, na živenje so Isus, na čekorenje so Isus, je proces na predavanje na tvoja ta sobstvenost, na tvoja ta автокефалност, kako da kažeš. Nije zboruvame za автокефалност, a сега zboruvame za Hristokefalnost. Znači, glavata je Isus, predavanje na vodstvo, poupravuvanje na Isus Hristos, što je proces koji teško se razbira. Ako neće korite vo ljubav, vo praktika, ako nemo dozvolite na Isus da ve uči da gi ljubite site. Tako da imame dosta teoretsko hristijanstvo, tradicionalno hristijanstvo. Luge koji odad vo crkvite. Znajte, najpolnite crkvi i zajednici sa onije koji ne ve terat da se promenite. Vo koji ve učat deka drug nekoj kja završi vaša ta rabota. Deka vije ništa ne treba da pravite, deka treba samo da pojedete 2 pati, 3 pati godišno na nekoj obred, ili da odite da pejete po crkvite, da deklamirate, da repetirate naučeni molitvi, dolgi molitvi. Znajte, a vnatrevo srce to, ne ste mu ja dale vlasta na Isus. Znate, ima jedan izraz, veli, da li si go primil Isus Hristos vo srce to? Kako će go primiš Isus Hristos? Kako se prima? To je dobro prašanje. I ljudi to misle da je to teorija. Pa prvim treba da se izbarkaš sebe si od tvoje to srce. Da nemaš tesno srce. Znači, sebe si da se izbarkaš, svoja ta telesna priroda i da mu prepuštiš sobstvenost i vodstvo po Isusa Hrista. I koga izleze Matej 24 od hramot i si odeše, mu pridoa učenicite njegovi, za da mu gi pokažat gradbite na hramot. I na Gospod ne žive evo rakotvorni hramovi. Nije zboruvame za toj princip i treba da se razbere. Isus im reče, nego gledate li se to, znači gradba, hram, sinagoga, crkva, džamija, bilo što. Isus im reče, Partenon, nego gledate li se to, vistina vi velam, nema da ostane tuka ni tu kamen na kamen, za da ne bude urnat. To je zboruva za materijalna gradba, a Isusovata crkva je duhovna zajednica na čekorenje so Isusa Hrista vo ljubav, na proces na pretopuvanje od neljubav, to što si ti, da se otkažeš od sebe si, od sveta satanska sprotistavena priroda i da mu dozvoliš na Isus da žive zajedno sa Tatko da nebesen po tvoje to srce i togaš da go dobiješ mir od Isusov, silata Isusova, ljubavta njegova. Isus im reče, i koga sjedeše na maslinovata gora, mu pridoa učenicite njegovi nasamo i mu rekova, kaži ni
кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Имаме разни теории, вака ќе биде, така ќе биде, готово е, доаѓа. А луѓето се занимаваат со нешто што не го знаат. Ние повторно ќе дојдеме овде во еден драг пријател во Мавро, кој доаѓаше и несебично служеше, кој имаше тој принцип. Колку е дојден до Исус, тоа е сега прашање. Господ знае, ние сееме, Исус знае, Отецот знае. Тој служеше, знаете, и наеднаш замина. Разговаравме на телефон, ми кажа, утре ќе има лошо време. Тоа останам. Зборувавме за короната и му реков, па праше го докторот Соле, дека тој што е во Исус не може да биде болен од корона. И тој ме праша дали тоа функционира. Знаете, тоа се тие последни моменти. Тој ми рече, утре ќе има лошо време и по 2 часа се представи пред Бог. Така да, камен на камен, значи знак, луѓето бараат знак, готово доаѓа, кога ќе биде. Никој не знае колку дни му одредил Господ, зошто некој заминува порано или подоцна. Моите мисли не се ваши мисли, зашто Исус, односно Таткото Небесен, знае колку можеме да постигнеме. На земјава, оваа долина на сенка смртна, сме дојдени само за да го избереме во слободна волја Исуса, да преминеме од нељубов во љубов. Нема друга причина. Те сакам, Господи Исусе Христе. Другото е да седнеме и да јадеме, да станеме да јадеме, да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Исус ја победи смртта. Исус им одговори и рече, и ги има клучевите од адот. Пазете се да не ве излаже некој. А кој ќе ве излаже? Овој род се истерува, им вели Исус на апостолите, кои не може да изгонат некои демони, само со пост и молитва. Пост од што? Пост од себе си. Да се оставиш себе си, својата телесна природа, и да почнеш да ја јадеш духовната храна, духовниот човек да расте, да се смалува телесниот. Те сакам, Исусе Христе, зашто мнозина ќе дојдат во Мое име, вели Исус, говорејќи и јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Тој не зборува за нехристијани, зборува за христијански лидери, за водачи, кои се поставени од светот, не се поставени од Исус, бидејќи овде вели, Он едни постави за апостоли, пророци. Исус поставува, не деноминации, не заедници. Затоа состојбата во црквите е наречена лажната синагога, сатанска синагога. Евреи кои не се евреи зборува за метафора за народ кој има завет со Бог, односно денеска за современите христијански деноминацијски поделени заедници, а црквата е една, не е од камен на камен, нема да остане, нели овдека вели, камен на камен нема да остане. Таа е духовна категорија на пребивање во Исусовата љубов. Ке слушнете за војни и гласови за војни. Баш овие времења се слуша се и се што гледајте да не се уплашите. Зашто во љубовта страф нема, нели? Зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. Ковид, ваква ќе биде, така ќе биде, светска влада, сатаната сака да чипира, веќе почнуваат да стават чипови, белегот над зверот. Дали вие сте му се поклониле? На ликот над зверот, тоа е било сето она што стои меѓу вас и Исус. Може да биде најобична работа, без која вие не можете. Само без Исус не можам. Само без Исус не можам. Зашто ќе се крене народ против народ, царство против царство, и на места ќе има глад, помор и потреси. И сето тоа е почеток на страдањата. Ние гледаме денеска, не можеме во Македонија, која е Армакедонија, ги собра сите на местото, по еврејски наречено Армагедон, каде што се случува на вистина тоа суштинско негирање. Значи, народ православен од југ, кој ги убивал македонците, вели нема македонци и сака да му го земе името. Народ од исток, вели нема македонци, ги убивал. Другиот народ од запад, нема македонци, ги убивал. Третиот народ од сите страни
и тие се потиснати од едната и од другата страна. И одеднаш имате две големи светски масонски организации кои сакат да ве напикат, да ве обезличат. И тие го бришат македонското име, а не заборавајте, тоа е запишано тука и тоа има врска со духовната војна. И го тераат народот да влезе во омраза, наместо во Исусовиот мир, наместо да го заврти другиот образ, да мрази, да колне. Имаме водач кој продава се, ништо не му е свето. Сребролюбие до дрт, се краде и се лаже. Имаме бедни и сиромашни кои ги оставаат да умираат на улица. Видете, не може да оди заедницата, црквата, државата напред, кога го оставаш твојот народ да биде болен, гладен, имаш доволно средства да направиш болници, згрижувачки центри за сиромашни и други состојби. Нехуманиот однос кон сопствениот народ не дава материјална и духовна напредок и перспектива за народот. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат. И ќе бидете мразени од сите народи заради моето, односно Исусовото име. Знаете, и вие гледате кога ќе почнете за Исус да зборувате, ке одредена категорија, бројно население предизвикува омраза, гнев. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат, ќе се мразат. Те сакам, Господи Исусе Христе, многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина, и бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе излади, кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Како се издржува до крај? Можеш ли самиот да издржиш без Исусовата поддршка и сила? Можеш ли да пребиваш во љубовта? Можеш ли да ги благословуваш оние што те колнат? Можеш ли да го завртиш и другиот образ? Можеш ли да одиш 2-3 мили повеќе од она што ти бараат? Можеш ли да ја дадеш кошулата и горната облека? Можеш ли да ја поднесеш штетата? Можеш ли да не осудиш никого како што Исус не осуди? Кој нема греф, нека профрли камен на неа. Можеш ли да ги љубиш сите, да однесеш вечера на непријателите своји? Можеш ли никого да не осудиш? Можеш ли да им простиш на сите, како што Исус ни прости на крстот и рече: прости им, татко, не знаат што прават. Те сакам, Господе Исусе Христе, не можеш без Исуса. Не можеш ако не се откажеш од твојата сатанска природа, ако не го оставиш сатаната зад себе, мртвиот човек на крстот на Исус, крвта Исусова, каде што водата е претворена во крв, како символ на живот, како символ на премин од телесност во духовен свет, во царството на духовите. А кој ќе издржи до крај ќе биде спасен. Не можеш да издржиш без Исуса, ако навистина Исус не живее во твоето срце и ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Дали ти го бараш Царството Божјо и знаеш дека Бог Семокниот Татко наш и Создател заедно со Исуса ни приготвил место и едва и чекаш да оставиш се земно и да заминеш во Царството на љубовта. Па така штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место, за која зборува пророкот Данаел, кој чита нека разбере, тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја нека бегаат по планините. Дали гнасниот пустошник стои на свето место? Тој зборува за водач на народ, за водач на заедница, за водач на црква, за водач на духовна заедница. Дали гледате такви гнасни пустошници? Поголем број како стојат. Се чека сега да дојде големиот газда, кој ќе се прогласи себе си за Вавилонец, за Адам кој јаде од дрвото на познанието, за Каин кој го убил Авела
и ќе ја видите сатанската природа на нељубов. Лик и облик на земниот човек, како што го носите обликот на земниот, значи ние го носиме обликот на земниот кнез на овој свет е сатаната. Така треба да го носиме образот на небесниот. Те молам, татко мој, да ми помогнеш да го носам образот на небесните. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. Нема повеќе време. Кој е на нива, нека не се враќа назад, за да ги земе алиштата своји. Ние читавме минатиот пат. Доаѓаме на свадбата, на соединување со јагнето, со Исус. Едно тело треба да бидеме со Него. Но треба да ја понесеме свадбената облека. Бидејќи ако не сте во свадбена облека, ќе ве исфрлат и ќе биде плач и крцкање со заби на пусто место. А свадбената облека, дали имаш свадбена облека, брате и пријателе? Тоа е твојата љубов, односно љубовта од Исус која се расплодува, размножува, распламтува во твоето срце. Но тешко на бремените и на доилките во тие дни, зборува за последните дни, некому последни му се наеднаш. Ние имаме сега, наеднаш починува некој човек. Дури и духовници христијани умираат болни. Зошто? Кога Исус е докторот, учителот. Се ради некој непокајан грев. Болеста е аларм во телото, затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто тогаш ќе има голема неволја, каква што немало од почетокот на светот па до сега, ниту пак ќе има, да не биде зиме или во сабота. И вие ќе речете, што ли значи ова? И сега тие ќе дискутираат, ќе анализираат, наместо да остават Исус да ти прошепоти во твоето срце, во твојот ум, да ти го отвори умот, да го разбереш ова слово, не само како приказна, како парабола, метафора, туку како живо слово, кое може да изрекува живот или смрт, во зависност од тоа на која страна од љубовта пребиваш, брате и пријателе. Дали пребиваш во љубов, во Исуса, дали Исус живее во тебе, или ти самиот себе љубиш си, живееш самиот со себе си. Слава ти. И ако не се скратат оние дни, никој не би се спасил. Никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Татко мој, направи да бидам еден од тие избраните по твојата волја. Дај ми доволно сила да издржам до крај, да се молам и да ги љубам сите. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или таму е, не верувајте. Таму е, овде е, онде, не. Христос може да биде овде, 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 во твоето срце. Ако го оставиш стариот човек, се откажеш од сатаната и му дозволиш Исус да зборува низ тебе. Не јас да зборувам, Он да ги врши делата. Овде е Христос или онде е овде или овде. Те сакам, Исусе Христе. Зашто ќе се појават лажни Христоси, лажни пророци, ќе покажат големи знаци и чуда, кога гледате некој дека во името на Исус исцелува, наплаќа, кога има себе афирмација. Ако ви имате сооднос, ако сте сотрудник, слуга, пријател Божи со наследник со Исуса, ќе барате дозвола, знак внатре во вас, ќе барате водство, ќе му дозволите тој да ве води и ќе правите разлика, ќе ги разликувате духовите. Проверувајте дали се од љубовта Исусова или се од себе љубието нападнатиот Сатанас. Ќе се појават лажни Христоси, лажни пророци, ќе покажат големи знаци и чуда за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Значи, повторно зборува за заедници, деноминации, цркви поделени. Ете, однапред ви кажав, бидејќи Исусовата црква е една, таа е духовна, глава на таа црква е Исус, тој ја води, тој, не човечки деноминации. И така, ако ви речат, ете, тој е во пустината,
не излегувајте, или ете тоа во скришните ода и не верувајте, зашто како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Наеднаш сите ќе го видат. Не е тоа скришно, таинствено, само на одредени луѓе, зашто каде што е мршата, таму се собираат и орлите, а каде е мршата? Па завртете се околу вас, погледнете внатре во вашето срце, да не сте и вие дел од таа мрша, од тие мртви кои ги погребуваат своите мртовци, кои си живеат со себелюбие вавилонски, каинавелиски, адамовски, паднати од Сатанас, наместо да му дозволите на Исус да ве обликува во вашето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе. И веднаш помаките на тие дни, сонцето ќе се помрачи и месечината нема да ја дава својата светлина и звезди ќе паѓаат од небото и силите небески ќе се разнишаат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе заплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со сила и голема слава. Со сила. Силата е негова и славата и царството. Те сакам, татко мој, и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен звук и ќе ги соберат неговите избраници, сотрудници, пријатели, слуги во 4 ветра од едниот до другиот крај на небесата. Научете ја параболата од смоквата, штом ќе се подмладат незините гранки и пуштаат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Вистина ви велам, нема да мине овој род додека сето ова не се исполни. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Небото и земјата ќе минат. Небото и земјата ќе минат, но зборовите мои, Таткото Небесен вели, пазете, зборовите негови нема да минат. На почетокот, не заборавајте, беше Словото. А Он е почеток, Исус, почеток и крај на се. На се. А тој ден и час никој не го знае, ниту ангелите небесни, туку само мојот татко, Отец. Но како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Зашто како што во деновите пред потопот јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, тргуваа, до оној ден кога Ное влезе во ковчевот и не сватија додека не дојде потопот и истреби се. Потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе биде земен, другиот ќе биде оставен. Кој има свадбена облека, кој пребива во љубовта. Две жени ќе мелат со рачна мелница, едната ќе биде земена, другата ќе биде оставена. Таа што нема свадбена облека, што ја нема Исусовата љубов, па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Татко. Немојте да заспиете замаени од состојбите во овој свет. Гордоста на животот. Гордоста на животот, похотта на телото, желбата на очите, да ве замајат. Знаете го и ова, кога домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот. Тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во куќата. Затоа и вие треба да бидете подготвени, зашто Синот човечки доаѓа во часот кога вие не очекувате. Дојди, светол Христосе, те сакам, Исусе, доаѓам скоро.
Ko je pak toj veren i mudar sluga, kogo će go postavi gospodar od naši od tatko nad slugite svoji da im dava na vreme hrana, znači duhovna hrana, hrana što ne se rasipova, ja si vam hrana što vi je ne znajete, da izvršuvam voljata na moj otec, blazena toj sluga, koga ke dojde gospodar od negov go naođa da ga postapува така. Дали ти постапуваш така? Брате и христијанине, вистина ви велам, дека на целиот свој имот ќе го постави, се мое е твое, нели? Него, ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое, господарот мој уште за долго нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји да јаде и да пие со пијаниците. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае и ќе го расече на две и ќе му даде удел со лицемерите, значи телото оди во земја, душата оди на суд, поминува низ оган. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Кога ќе изгубиш силата, гледате постари помлади, наеднаш гордоста се топи, почнуваш да го менуваш гласот, начинот на однесување, почнуваш да плачеш и да трепериш. И разбираш дека силата ти ја дал нашиот небесен татко и дека Исус е почеток. Почеток. На почетокот беше Словото. И крај. Се од Него, од Исус. И за Него се држи. Без Него отпаѓа, се фрла во оган. И понатаму би ви кажал, а не можете да понесете. Има нов циклус. Кого ние со земниот ум не можеме да го разбереме со телесниот ум. Зашто моите мисли не се ваши мисли, моите патишта не се ваши патишта, вели мојот татко небесен. Би ви дал уште, но не можете да понесете. Те сакам, Господи Исусе Христе, прости ми за секој непокајан греф. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам. Се покајувам за гревовите на моите предци, за моите гревови. Ти ја давам власта во мојот живот, се откажувам од сатаната, од себе си. Ти живеј во мене. Ти научи ме да ги љубам сите, го барам Царството Божјо. Те сакам, Исусе, мир вам. До Божјо Царство Небесно, ако си сам осамен, имаш проблеми, стравови, застани, падни на корен и кажи, татко, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, Исусе, Господе мој, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Исусе, слава ти, Господи Исусе Христе. Исус напред, ние по Него. Амин. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели и ке појдам в небеса. Душа моја Христова, таму одам другоре. Христе Боже, кај Тебе, таму одам